ایک بات یاد رکھیں، بیٹی چاہے مسلمان کی ہو، بیٹی چاہے ہندو کی ہو، بیٹی چاہے عیسائی کو ہو، بیٹی چاہے کرسچن کی ہو، بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ میرا آئین ہے، یہ میرا ادھیکار ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ میرا سنویدھان اجازت دیتا ہے ہر مذہب کو اپنے طریقے سے جینے کا۔ اب اتنے بڑے عہدے میں ہیں، اتنے بڑے منصب پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں عورت نقاب پہنتی ہے، چہرہ کو چھپاتی ہے تاکہ کوئی غیر محرم ہمیں نہ دیکھے۔ لیکن اب اس پہ کچھ بولا نہیں جا سکتا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، سلام کرتا ہوں اس بچی کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو کہ جنہوں نے نوکری لینے سے… السلام علیکم دوستو، مولانا سہراب کلکتے والے کا نصرت کے پر بہترین بیان جو نتیش کمار نے بدسلوکی کی تھے، ان پہ سہراب مولانا کا یہ بیان ضرور ابھی سنیں۔ بہار کے اندر میں ایک بیٹی کو میں سلام کرتا ہوں، ایک بہن کو میں سلام کرتا ہوں، ڈاکٹر نصرت پروین۔ ڈاکٹر کی ڈگری لینے گئی اور بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار صاحب، انہوں نے اس بہن کو، اس بچی کو ڈگری ہاتھ میں دیا، بھائی ڈگری دے دو۔ اس کے نقاب کو انہوں نے کھینچا۔ قربان جاؤ، ایک بات یاد رکھیں، نقاب کھینچنا، بیٹی چاہے کھینچنے کی مسلمان کوشش کی ہو، لیکن کھینچایا بیٹی نہیں۔ چاہے ہندو کی ہو، بیٹی چاہے عیسائی کو ہو، بیٹی چاہے کسی کی کرسچن بھی کی ہو، بیٹی ہو، بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ میرا آئین ہے، کسی کی بھی ہو، سچ بات۔ یہ میرا ادھیکار ہے، یہ میرا قانون ہے، یہ میرا سنویدھان اجازت دیتا ہے ہر مذہب کو اپنے طریقے سے جینے کا۔ اب اتنے بڑے عہدے میں ہیں، اتنے بڑے منصب پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں عورت نقاب پہنتی ہے، چہرہ کو چھپاتی ہے تاکہ کوئی غیر محرم ہمیں نہ دیکھے۔ لیکن اب اس پہ کچھ بولا نہ نہیں جا دیکھے، سچ سکتا ہے۔ بات، بے شک۔ میں تو یہی کہوں گا، سلام کرتا ہوں اس بچی کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو کہ جنہوں نے نوکری لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے ایسی نوکری نہیں چاہیے، چلی گئی کلکتہ، انکار کر دیا، سچ بات، ایسی اور نوکری نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نوکری نہیں لی۔ مسلمانوں، نہیں ہم لی۔ اپنی ہر بہن کو یہ دعوت دیتے ہیں، ہر بیٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، میرے بہنوں بیٹیوں، ایک بات یاد رکھنا، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر بے شک، سچ بات ہے، ایمان سے کچھ کوئی قیدی سمجھوتا مدینے میں نہیں۔ آئے، جنگ ہار گئے تو قیدی بنا کر مدینے آئے، اس میں ایک لڑکی بھی تھی، جوان لڑکی تھی، وہ آ کے کھڑی ہو گئی تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اس بچی پر، سر پہ کپڑا صلی نہیں، اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی چادر دی ایک صحابی کو، جاؤ اس بچی کے سر پہ رکھ دو۔ اس صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، بچی نہیں ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو اور اس کا گھر جہاں ہے اس کے گھر تک سچ پہنچاؤ۔ بات۔ یہ میرا مذہب اسلام ہے۔ میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر علی سے کہتے، علی جب میں انتقال کر جاؤں، میرے جنازے کی جنازہ دین کے اجالے میں مت نکالنا، مت اٹھانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شوہر تھے پوچھے کہ فاطمہ اس میں بات کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اس لیے کہ علی، آج تک میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ اٹھے تو کوئی غیر محرم میرے جنازے پہ نظر آئے۔ کوئی غیر مرد دیکھے، سچ بات، سبحان اللہ۔ آج کیا حالات ہیں ہمارے گھر کے گھروں کے اندر میں، قربان جاؤ، کچھ نوجوان نئی نئی شادی کر کے اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں، آج جاتے ہیں پورنیہ، خوب گھومے گا، لائن بازار چتروانی، لائن بازار چتروانی، اب وہ کیا کہتے ہیں ہردا، پورا پورنیہ گھمائے۔ اچھا، ایسے نہیں گھمائے گا، بعض نوجوان اپنی بیوی کو کہتا کہ دوپٹہ گلے میں لگا لو،
ताकि लोग देखे मेरी बीवी गले में ब्यूटीफुल लपेट है। सच बात, इसलिए नौजवानों तौबा करो। ब्यूटीफुल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अल्लाह का कुरान तौबा कहता है खुद भी इस्तगफार, बचो, तौबा बीवी को भी इस्तगफार। बचाओ, बेटे को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ, अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग बचाओ, है। उस आग से बचाओ। कैसी अदा थी ओ बच्ची नुसरत के लिए मैं कह रहा हूं। किसके लिए कह रहा हूं? नुसरत परवीन। बोलो भाई, डॉक्टर नुसरत परवीन, जरा जोर से बोलिए क्या नाम है? नुसरत के लिए कैसी डॉक्टर अदा नुसरत थी, परवीन। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, कैसी अदा थी, कैसा था तेवर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, कैसी अदा थी, कैसा था तेवर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माथे पे शर्मो हया का है झूमर, कभी माथे पे शर्मो हया का है झूमर। कुछ भी हो रहना है पर्दे के अल्लाह अकबर, अंदर। अल्लाह। माथे पे शर्मो हया का है झूमर, कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर। हाथों से छूटे ना, हाथों से छूटे ना ज़हरा की चादर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये शेर, बेपर्दगी की कलाई मरोड़ो, पर्दा कभी बेटियों तुम न छोड़ो। बेपर्दगी की कलाई मरोड़ो, पर्दे को बेटियों कभी तुम न छोड़ो। तुम समझो पर्दे, तुम समझो पर्दे को ही अपना जेवर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कहता है औरतों तुम घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके, बाजारों में मत घूमो, घरों में बैठी रहो। सच बात, औरतों को, अपनी बेटियों को बेशक। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि पर्दे की अहमियत बताएं, पर्दा करना सिखाएं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और याद रखना, हम हर सच बात है, पैगाम बिल्कुल हर सही बेटी को, बात है। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की हर औरत को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो, सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि पर्दे में औरत का माने ही पर्दा है। औरत का माने क्या है? औरत का मीनिंग, इसका अर्थ, बेशक औरत पर्दा। का मीनिंग, इसका अर्थ है पर्दा, छुपाने वाली चीज, छुपाने वाली चीज। औरत पर्दा। छुपाने वाली चीज है, इसको पर्दे में रखो, इसको पर्दे में रखो। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है जब कोई एक औरत बनाओ सिंगार करके घर से अकेली बाहर निकलती है तो दूसरा उसके साथ में शैतान होता है, शैतान होता है। इसलिए नौजवानों अपनी बीवी को घुमाओ, खूब घुमाओ। सच लेकिन बात है, अल्हम्दुलिल्लाह शैतान खुद बहकाने साथ में में लगे जाओ। रहते हैं हमेशा इंसान। माना है साथ में जाओ, पर्दे के साथ लेकर जाओ, पर्दे के साथ लेकर जाओ। पूर्णिया मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, सीधे दिल्ली लेकर चले जाओ। कहाँ ले जाना है? दिल्ली लेके चले अब जाओ, दिल्ली में लाल किला में सीधा। चढ़ा दो, मतलब घूमते रहो। दिल्ली
लेकिन लाल पर्दे किला के साथ घूमते, बेपर्दगी नहीं लाल है। किला बीवी को घुमाना अल्हम्दुलिल्लाह ये गलत बात नहीं है। टाइम निकालो, वक्त निकालो, आप वक्त निकालो, बीवी का हक है, बीवी का हक है, उसे घुमाओ भाई, उसकी दिलजोई करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बीवी बेपर्दगी घूमे, मेरी बीवी बेपर्दगी रहे, मेरी बीवी पर्दा ना करे, वो बनाओ सिंगार करके घूमती रहे, फिरती रहे, हम खामोश रहे, लोग देखे और मेरी बात बीवी ना माने। तो ऐसा मर्द के बारे में जो बताया गया है, मैं आपको बताऊं, उसको कहा गया है दय्यूस। क्या कहा गया बोलो भाई? दय्यूस का माने क्या है? अगर बोले हैं तो दय्यूस। बर्दाश्त कर पाइएगा, कर लीजिएगा। दय्यूस कहते हैं, अब क्या बोले हैं बोलिए बोलिए। बताइए। देखिए, एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा है, चिकन गोश्त, एक बर्तन में चिकन गोश्त लेकर जा रहा है, सर पे रखा है, खुला हुआ है, गोश्त में ना कपड़ा है ना ढक्कन है, कुछ नहीं, सर पे लेके जा रहा है। अच्छा, दूसरा आदमी वो भी चिकन लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है बर्तन में, लेकिन उस गोश्त के ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है, चादर ढकी हुई है। अब मुझे जरा ईमानदारी से बचाओ मेरे बच्चों, ये जो गोश्त लेकर आदमी रास्ते में जा रहा है, अब वो जो चील जानते हैं ना, अरे चील कौवा जानते हैं ना, वो तो हमला करेगा, हाँ, हमला करेगा, झपटेगा, किस पर बाद में। झपटेगा? चादर वाली गोश्त पर कि नहीं, बगैर चादर वाली गोश्त पर, खुला वाले पर। जो गोश्त खुला है खुली उस हुई पर वो गोश्त पर। झपटेगा, गोश्त की बोटी को उठा के ले उड़ेगा, लेकिन उस जिस पे पर झपट चादर मारेगी। ढकी है उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, वो नहीं झपटेगा। इसी तरीके से औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में जब तक है वो महफूज है, जैसे ही वो पर्दे से निकली वो फिर उसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई हम गारंटी है, अपनी सच बेटियों बात, से कहना सुभान चाहिए, अल्लाह। अपनी बहनों से कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह हक है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो। अब बताया गया कि सीता जी अल्लाहु अकबर, सीता जी के बारे में बताया गया कि उनका देवर सीता जी को नहीं देख पाया था, सीता जी के चेहरे को उनका देवर नहीं देख पाया सच था। बात है, 14 साल रहने सीता के जी बावजूद इतना भी पर्दा उसका मुंह करती नहीं थी। देख पाया था। कुर्बान जाओ, हम हर बेटी को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारा ये हक है, जब घर से निकलो तो अपने चेहरे को ढांप कर निकलो, अपने बदन को ढांप कर निकलो, ताकि इन आवारा लुच्चों की नजर तुम्हारी ऊपर ना पड़े। औरत की इज्जत पर्दा है भाई, औरत सच की इज्जत बात, क्या है? बिल्कुल पर्दे में है ना, पर्दे में है वो, पर्दे में हो, सेफ हो, पर्दा। पर्दे में हो, इज्जत के साथ रहो, इंशाअल्लाह तुम यहां पर्दा करोगी, अल्लाह तुम्हें इसका जजा आखिरत में अता फरमाएगा। यही पैगाम है। और नौजवानों से खास कर कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नौजवानों, जब रास्ते में चलो, अच्छा सिर्फ औरतों के लिए पर्दा है कि मर्द के लिए भी कुछ पर्दा है कि नहीं है? मर्द के लिए नहीं है। कुरान कहता है मर्द के लिए भी ऐ पर्दा है। मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? तो नीची रखो। नीची करके रखो। नीची रखने का सच मतलब बात, क्या है? नीची। जब रास्ते में चलो तो नीची रखो, नीची रखो, नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, रास्ता चलेगा तो ताक झांक करेगा, लोग कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, अब वो देखते रह जाएगा। हाँ ये ठीक है। देखो पहली निगाह माफ है, ठीक, पहली निगाह, हाँ पहली निगाह माफ है। नजर पड़ गई, रास्ते में जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं, वो आ रही है, नजर पड़ गई, नजर झुका लो, पहली नजर माफ। लेकिन गौर से देखना, बार बार देखना। सुनो, ये अल्लाह ने मना किया है, मर्दों के लिए भी हुक्म है कि जब रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। मेरे बच्चों, नौजवानों, औरत को लिए देखो भी पाक ऐसा। दामन रहो, पाक दामन बीवी मिलेगी, पाक दामन रहो। एक बेटी बताया गया, गरीब आदमी, मजदूरी नहीं मिल रही, बूढ़ा हो गया था बेचारा, मंडी में जाता ना, कोई मजदूरी नहीं लेता, 2-4-5 दिन हो गया तो उधार पहुंचा लेकर तो खाना खाया। अब हफ्ता दिन गुजर गए, चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, और कुर्बान जाओ, बाप भी भूखा है, माँ भी भूखी है, नौजवान बेटी घर में है, वो भी भूखी है, परेशान। ये बेटी सोचने लगी, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है,
کوئی اس کو مزدوری پہ نہیں رکھتا ہے. تو بیٹی بولی کہ ایسی جوانی کا میں کیا کروں گی کہ میرے گھر میں چولہا نہ جلے. بیٹی نے نیت کر لی کہ چاہے جو ہو جائے کل میں اپنے گھر کا چولہا جلاؤں گی. صبح ہوئی, غسل کی, نیا کپڑا پہن لیا اور ماں سے کہی کہ اماں 2-4 گھنٹے کے لیے میں جا رہی ہوں کسی سہیلی سے ملنے کے لیے, اجازت دے دو. ماں نے اجازت دے دیا. وہ لڑکی جا کر بس یوں سمجھ لو کہ چوراہے پہ, بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوجوان آئے گا, کوئی دل پھینک عاشق آئے گا, میرے حسن و جمال کو دیکھے گا, میری خوبصورتی کو دیکھے گا, میری جوانی کو دیکھے گا, گناہوں کا دعوت دے گا, پیسے ملیں گے, میں گناہ کر لوں گی تاکہ میرے گھر کا چولہا جل جائے. میرے بچوں, نوجوانوں سنو, گھر کا چولہا جل جائے. صبح سے لے کر وہ لڑکی شام تک کھڑی رہی چوراہے پر. کسی لڑکے نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی. یہ لڑکی مایوس ہو کر گھر آئی. ماں پریشان تھی کہ 2-4 گھنٹہ کہہ کر گئی تھی, یہ تو شام ہو گیا, ابھی تک بیٹی آئی نہیں. جب بیٹی آئی تو ماں رونے لگی, باپ بھی پریشان ہو گیا, بیٹی کہاں گئی تھی. بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. باپ نے پوچھا کہ بیٹی روتی کیوں ہے, بتا تو صحیح, کوئی بات ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ابا کوئی بات نہیں, گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا, آپ کو مزدوری نہیں مل رہی تھی, میں سوچی کہ شاید میری جوانی اس وقت کام آ جائے. میں گئی تھی چوراہے پہ کھڑی رہی بازار کی, لیکن کسی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا, کسی نوجوان نے گناہوں کی طرف نہیں بلایا. تو اس کا باپ رونے لگا. باپ کہتا ہے بیٹی تمہیں بھلا کوئی نوجوان کیسے دیکھتا؟ بیٹا تمہیں بھلا کوئی نوجوان گندی نیت سے کیسے دیکھتا, گندی نظر سے کیسے دیکھتا؟ تیرا باپ آج تک کسی بھی غیر محرم لڑکی کو, عورت کو گندی نظر سے نہیں دیکھا. بدلا ہے, نظر سے نہیں دیکھا, بدلا ہے. اس لیے میرے بچوں, نوجوانوں, ہم پیغام دیتے ہیں اپنی نظر کو ہمیشہ سچ بات ہے, بدلا ہے. کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں بیوی ہے, بیوی ہے, بیوی کو دیکھو,